سورہ نحل کی آیا نمبر 57. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ، اللہ پاک ہے یہ جو بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، یہ جو ملائکہ ہیں ان کو بیٹیاں قرار دیتے تھے، اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور اس کے متعلق ایک واہیات روایت بھی تھی ان کے پاس، نعوذ باللہ، بڑی گندی، بڑی واہیات، بڑی گری ہوئی ایک عقیدہ بھی تھا ان کا. وہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے متعلق کہتے کہ اللہ نے جنات کے ساتھ تعلق قائم کر کے جو یہ پیدا ہوئی ہیں یہ بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ. ہاں، وہ یجلونا بنا لیتے ہیں، یجلونا وہ بناتے ہیں، ہے غائب کا صیغہ ہے، یا آیا تو غائب کا نہیں، وہ یا وہ، یا آیا تو وہ بلکہ وہ کون ہے؟ وہ کہاں کی ہے؟ ہمارے سامنے نہیں ہے. کون کی؟ تا آیا تو کیا مخاطب کا، ہمیں مخاطب کا صیغہ. تجلونا، تجلونا مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے. نجس، یا آیا تو ہاں، یا آیا تو وہ کر کو غائب کا صیغہ. وہ کسے بولتی؟ ہمیں وہ بولتی جو ہمارے سامنے نہیں ہے، غائب ہے، اسے بولتی نہیں. یکتب وہ لکھ رہا ہے، یکتب وہ لکھ رہا ہے. وہ یجلونا اور وہ بنا رہے ہیں، بنا لیا ہے اور وہ بناتے ہیں. دو بھی آتا ہے نہیں، پریزنٹ ٹینس بھی آتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی آتا ہے، عربی میں ایسا آتا ہے. اب یہ مضارع کا ہی صیغہ ہے. وہ بناتے ہیں یا بنائیں گے، بنا رہے ہیں. للہ البناتی، اللہ کے لیے. بنات بیٹیاں، بیٹیاں کو اللہ کی طرف منسوب کر دے رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ پاک ہے اللہ سبحانہ، وہ پاک ہے. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اللہ پاک ہے اس سے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو. اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت؟ وہ پاک ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کو کسی سے جنا گیا ہے نہ کسی کو اس نے جنا ہے. وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ یکتا ہے. وَلَهُمْ اور اپنے لیے، ما یشتہون جو ان کا دل چاہتا ہے. یشتہون اس کا روٹ ورڈ ہے اشتہا، اردو میں اشتہا. اشتہا کئی کو بولتے ہیں ہمیں کسی چیز کی اسٹرانگ ڈیزائر کو بولتے ہیں، معمولی ڈیزائر کو نہیں، معمولی چاہنے کو نہیں بولتے. اب یہ شہوت سے ہے. یہ شہوت کیا ورڈ ہے؟ شہوت، شین ہا ووتا، شہوت. کئی کس کس میں آتا ہے یہ؟ اسٹرانگ ڈیزائر، سمپل ڈیزائر نہیں، سمپل وشنگ نہیں. جنسی اشتہا، جنسی شہوت سب سے زیادہ جنس کے لیے آتا ہے نا. شہوت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں اردو میں تو شہوت جنس کے لیے کہتے ہیں، سیکشل ڈیزائر کے لیے ہی کہتے ہیں. ہاں، صاف صاف جان لیجئے گا. اب اس میں در پردہ رکھ کر وہ کچھ گھما پھرا کر بولنے کی بجائے میں سب بول دیتی ہوں آپ کو. ایک تو جنسی ڈیزائر آن دی فرسٹ، اس میں ٹاپ لسٹ میں آتا ہے جنسی ڈیزائر، جس کے لیے آدمی دیوان نوار کچھ بھی کر بیٹھتا ہے. اب یہ لو میرج ہے، وہ یہ سب کیا ہے؟ یہ شہوت ہی ہے، اشتہا ہی ہے. اب بھوک آتا ہے دوسرے لیول پر، پیٹ کی بھوک. اس کے واسطے آدمی کیا نہیں کرتا؟ چوری کرتا ہے، زکاتی کرتا ہے، یا کچھ بھی کر دیتا ہے. نہیں، یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایک تو جنسی یہ نہیں برداشت کر سکتا انسان نے، وہ بھی فطری تقاضا ہے، آپ سے باہر ہو جاتا ہے. ہاں، کیا کیا کر بیٹھتا ہے، غلط خامہ، اللیگل، وہ کچھ، ہاں، اللہ بلا وہ کچھ کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ اسٹرانگ ہے یہ ڈیزائر، اسٹرانگ ہے. اسٹرانگ ڈیزائر کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. یہ سمجھا رہی ہوں میں کہ ڈیزائر وچ از اسٹرانگ، وچ از انٹینس، انٹینسٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے. کھانے پینے کی ہو سکتی ہے بھوک، پیٹ کی بھوک، جنسی ڈیزائر، یا دوسری یا دنیاوی تقاضے بھی ہو سکتے ہیں جو نیکسٹ لیول میں آتی ہے. تو یہ ہے نا، وہ اپنے لیے ما یشتہون، ان کا ایک ڈیزائر کیا ہے بولے تو بہت اسٹرانگ ڈیزائر. بیٹیوں کو نہیں پسند کرتے یہ، بیٹے پسند کرتی. اپنے لیے کیا؟ بیٹے پسند کرتی. اللہ کے لیے کیا کر رہی؟ بیٹیوں کو منسوخ کر دے رہی. اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں.
सुभान अल्लाह, वो तो पाक है इससे, उसको औलाद की जरूरत ही क्या है। औलाद उसके लिए होना जिसकी नस्ल चलनी है, मेरी नस्ल चलनी है, मेरा नाम बाकी रहना है। इंसान की एक कमजोरी है ये, इंसान की एक नफ्सियाती एक पहलू है कि इंसान अपनी नस्ल को कायम रखना चाहता है। कोई भी नहीं है, बेटा नहीं, बेटी नहीं, कोई भी नहीं, मेरे साथ मेरी ये खत्म होनी कोई नहीं, तो उन्हें क्या करता है, अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहता है। अफजाइश नस्ल किस लिए, अपनी ये कायम रखने के लिए, अपना ये निशानियां आगे चलाने के लिए, नस्ल आगे चलाने के। अल्लाह को क्या जरूरत है, अल्लाह हमेशा बाकी है, हमेशा रहने वाला है, सब फना होने वाला है। अल्लाह हमेशा बेटियों की ये नस्ल चलाने की, अपनी ये बाकी रखने की वो कोई जरूरत ही नहीं है। वो सुभान है, पाक है इन सारी चीजों से। और उनके लिए वो क्या करती है, ये खुद अपने लिए क्या चाहती, बेटे चाहती। मुशरिकीन अरब के माबूदों में देवता कम थे, देवियां ज्यादा थी। नहीं, देवता उनके कम थे, सब देवियां ही थी। आप भी, आज भी इन लोगों के पास भी ऐसा ही है, देवियां ज्यादा है, देवता कम ही है। और इन देवियों के मुताल्लिक उनका अकीदा ये था कि ये खुदा की बेटियां हैं, जिनके मुताल्लिक वो जिन्नात से रिश्ता, फिर उसके वास्ते उसके ज़िमन में पैदा हुए हैं, ये बेटियां पैदा हुई, ये मलाइका ही अल्लाह की बेटियां हैं, ऐसा मंसूब करते थे। नऊजुबिल्लाह, खराफात थी इनकी ये सभी। इसी तरह फरिश्तों को भी वो खुदा की बेटियां करार देते थे, और अपने लिए क्या करते थे, वलहुम मा यश्तहून, अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर किसकी थी, बेटे बेटों बेटे की, बेटे 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 अपने की। लिए। जो नहीं पर आगे आ रहा है, बेटी पैदा हुई बोले तो उन्हें खुद को ऐसा समझता था गोया कि अब उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं खिलाफ रहा है। नहीं है। असवद का नाम आ रहा है, असवद बोले तो हिजरे असवद, काला, मुंह सया हो जाता उसका, काला हो जाता, गोया के बहुत बदनामी का एक ये हो गया है इसके घर में। बेटी पैदा हुई, कोई खुशखबरी सुना दिया तो मुंह लटकाए फिरता, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता था। ये हालत थी दौरे जहालत में वहां। उसके बाद क्या हुआ, कैसा पलटा खाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके बाद ऐसे ऐसे खुशखबरियां आ गई कि एक बेटी हुई तो भी जन्नत, दूसरी दो बेटियां पालिया तो भी जन्नत, तीन बेटियां पालिया उसके लिए तो आला अफजल। तीन बेटियां पालने वाला जन्नत में, कैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये दो उंगलियों को जमा करके बताया, सीधे हाथ की दो उंगलियां, फर्स्ट उंगली और दूसरी उंगली जमा करके बताया कि तीन लड़कियों को पालने वाला, उसकी सही तरीके से परवरिश करने वाला, उसको नंग आर नहीं समझने वाला, कैसा रहेगा मेरे साथ जन्नत में, मेरे पड़ोस में यूं रहेगा। दो उंगलियां जमा करके बताया है। तो मैं समझती हूँ हमारे माँ बाप को जन्नत मिल गई। हमारे माँ बाप ने तीन लड़कियों को पाला है, उनको कोई बेटा नहीं था। फिर उसके बाद कोई सहाबी ने से पूछ लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मेरे दो बेटियां हैं, मैं भी जन्नत में जाऊंगा। हुजूर, हाँ हाँ, दो बेटियां भी पालने वाला भी वो भी जाएगा। फिर एक बेटी थी किसी की, उसने भी पूछ लिया, एक बेटी को पालने वाला, हाँ वो भी जाएगा। यानी बेटी बाई से इम्तियाज, बाई से इफ्तिखार, जन्नत में ले जाने वाली बेटियां होती हैं बड़ी प्यारी, जन्नत में ले जाने वाली, और दुनिया में भी काम आने वाली वही हैं। ये लोगों का ये जो है बेटे बेटे बेटे, अच्छा है बेटे भी हों, वो भी अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन इसको नंग और नहीं समझना, इसको भी वही दर्जा देना, बल्कि इक्वल दर्जा देना वहां जो बेटे को देती। दोनों भी हमारी ही औलाद है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, जबकि अल्लाह तो इससे पाक है। और दूसरा क्या है, वो अपने लिए बेटे पसंद करती, बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो इन्हों खुद के लिए नहीं पसंद करते वो अल्लाह के लिए तरफ मंसूब कर देते। बेटे जो इनको होना है वो अपने लिए रख लेते।